वास्तव युद्ध में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के जामिया मस्जिद के करीब वहां पर समीर इनामदार का कल रात में ही मर्डर हो गया। ताकि अब वहां पर मर्डर पर यही एक शक जताने लग गया है ताकि ये मर्डर आखिर किस लिए हो गया, आखिर क्यों हो गया। अब तो लोग आसपास के लोगों को ही पता नहीं चला ताकि वहां पर समीर इनामदार का रात में ही मर्डर हो गया। तब तो यहाँ पर किराएदार के मालिक का ये कहना है ताकि इसे कभी आना जाना देखा ही नहीं है, मगर किराया किस तरह से दे दिया और किसकी जिम्मेदारी पर ऐसे लोगों को किराया दे दिया। अब तो सिर्फ यही होता है, कुछ गलियों में अगर मुसलमान है तो बस घर दे देने का, चाहे वो मौलाना है, क्या अच्छा ऑफिसर है या उससे ताल्लुका क्या है, ये पहले सोचे नहीं समझते नहीं, मगर किराया तो दे दिया। मगर अब घर के मालिक ये कहने लग गए हैं ताकि किराया घर पर कुछ मर्डर हो गया, पता ही नहीं है। एक नौजवान समीर इनामदार का इस तरह से मर्डर हो जाता है, घर के मालिक को ही पता नहीं और आसपास लोगों को ही पता नहीं लगता। ताकि अब ये कहने लगे हैं ताकि ये जो हादसा हो गया ये पता ही नहीं है। विजयपुर शहर के कुछ गलियां ऐसे हैं, दिन और रात पता ही चलता नहीं है, मगर उस तरह रात में लोग होशियार रह जाते हैं। मगर अब तो ठंडी के मौसम में तो घर में तो टीवी पर तो रहते हैं, मोबाइल पर तो रह जाते हैं, मगर एक ऐसे नहीं पता चला वहां पर समीर इनामदार का मौत हो गई। ताकि अब यहाँ पर एक महिला का नाम यही बताता जा रहा है ताकि वो महिला आसार गली की रहने वाली है। ताकि अब वहां पर समीर इनामदार के पिता अब ये बताने लग गए हैं ताकि उनका कोई संबंध है। ताकि इससे पहले भी समीर को मार दिया गया था, बीएलडी हॉस्पिटल में उसका इलाज हो गया था, ठीक हो गया था। कहीं बार समझाने के बावजूद भी ये रिश्ता टूटा नहीं है। आखिर समीर पर ना जाने कहीं केस गोल गुम्बद पुलिस थाने पर दर्ज हो चुके हैं और ना जाने अलग अलग तरीके के केस बन गए हैं, वहां पर एफआईआर हो गए हैं, मगर ये नहीं पता चला ताकि कौन से एफआईआर हो गए हैं। ताकि पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो जाता है तो कुछ मकसदों के एफआईआर हो जाते हैं, यहाँ पर यही एक पुलिस स्टेशन हो जाता है ताकि इसीलिए वो पुलिस स्टेशन कहते हैं। या फिर लूट मार का, हाथ मर्डर का, जमीन जायदादों का, या फिर कुछ लेन देन के ऐसे ही एफआईआर हो जाते हैं। उनमें से समीर पर कौन कौन से एफआईआर हो गए, क्या लूट मार का एफआईआर, क्या लोगों के पास पैसा छीनना, धमकियां देना, गुंडे एक्ट के एफआईआर होंगे, ऐसे कितने कौन से एफआईआर होंगे ताकि ये पुलिस प्रशासन ही बता सकती है ताकि एफआईआर हो गया है, सिर्फ आप एफआईआर हो गए हैं। मगर अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है ताकि इन दोनों के ग्रुप में, इन दोनों के दोस्ती में, इन दोनों के प्यार मोहब्बत में ऐसी कौन सी दरार आ गई जो यहाँ पर सबके होते पर भी यहाँ पर मर्डर हो गया। आखिर इनमें और उस महिलाओं में और उन पुरुषों में आखिर वो जो ग्रुप है, जो उन ग्रुपों में ऐसी कौन सी जो बड़ी दरार आ गई जो समीर इनामदार की मौत का फैसला ले लिया और मौत के घाट उतारकर सीधे सीधे पुलिस स्टेशन जाकर अब वहां पर सरेंडर हो गए। ताकि अब तो उनके तो पिता तो ये कहने लग गए हैं ताकि अब यहाँ पर 2 लोग नहीं है और कुछ लोग बाकी है, वो 2 लोग नहीं है। आखिर कितने लोग मिलकर मारे होंगे ताकि अब यही कहा जा रहा है ताकि किसी ने अगर खसेड़ी अगर एक बकरा काटता है तो उसके हाथ पैर भन के काटना पड़ता है, मगर एक व्यक्ति की मौत होती है तो वो बिना किसी दीवार में ही रहकर दीवार के बाहर उसकी आवाज तक नहीं पहुंची। आखिर कितने लोग मिलकर इसे मार दिए होंगे। ये तो अब तो कानून में तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है ताकि ये कोई शरीफ ज़ायदे नहीं थे ताकि इनकी मौत पर कोई गम जताए। अब विजयपुर शहर में लोग यही कह रहे हैं ताकि ऊपर वाले ने दुआएं हमारी कबूल कर ली, ताकि इसलिए ताकि ऊपर वाले ने आंख खोल दी ताकि ऐसे बुरों का नतीजा बुराई होता है। ये तो बात और है, मगर मारने की वजह ऐसी कौन सी है जो इतना प्री प्लान किया गया इसको मारने में। ताकि अब यहाँ पर सब गली के मोहल्ले के लोग तो यही कहने लग गए हैं ताकि इससे नाम से कुछ लोग डरा जाते थे, मगर ये मरने से पहले ही उस दिन ये विजयपुर के झंडा कट्टे के वहां पर आसपास पिए के नशे में, शराब के नशे में वहां पर धांधल झगड़ा प्रसाद हो रहा था
समझा बुझा कर भेजने के बाद मालूम पड़ गया सुबह मौत हो गई। ताकि इस मौत के पीछे आखिर उस महिला के साथ इनका कौन सा रिश्ता था, आखिर कौन सा ये ग्रुप था, आखिर क्यों ऐसे मारने का फैसला ले लिया, ये तो पुलिस प्रशासन ही बता सकती है। ताकि अब ये सबको पता है ताकि ये जो ग्रुप है आखिर ये ग्रुप क्यों था, ग्रुप क्यों बनाया गया था, इस महिला के साथ आना जाना, इस घर में रहना, बिना शादी के ही रहना, मिलना जुलना, ऐसी कौन सी जो संबंध है जो इनके बीच में आज वो अंधेरे में है। अब तो पुलिस प्रशासन ही खुला कर सकती है। ताकि इसके लिए आज जनता जानने के लिए आज न्यूज चैनलों पर, टीवी चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर आज इंतजार में है। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಮಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಜಂಡಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಿದ್ರ ಅಕ್ಕಿದೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ರಿ ಅಕ್ಕಿ ಮನಿಗ್ ಬರ್ತದವ ಬಾಳ ದಿವ್ಸ 3 ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಗ ಐತ್ರಿ ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಆಕೆ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ತಯಬ ಯಾವ ಹಾಕಿರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹಸಾರ್ ಒಣಿಗ್ರಿ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾತ್ರಿ? ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡದ್ಲ? ಅಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಾರ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ? 4 ಮಂದಿ ಹೊಡೆದಾರ ಅವ್ರು. ಇಬ್ರೇ ಆತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಈಗ 4 ಮಂದಿ ನಾವ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಮುಂದ 4 ಮಂದಿ ಇತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಬ್ರೇ ಹತ್ತ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಮಗ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ನಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ನಾ 8 ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ. ನೀವ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ? ನಾವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ. ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ? ಅಲ್ಲೇ ಕುಡೋದ್ ಕಿಸಿನ ದಾರ್ಲಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿರಿ ಜಂಡಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲೇ ಚಿಗಲ್ಕಾರ್ ಮಂದಿ ಹೊಡಿತಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರ ಅವ ಅಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲೇನೆ. ಅಕ್ಕಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ದಾರು ಕುಡಸ ಇದು ಅಂಗಿದು ಪಾಶಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಮದ್ವೆ ಆಗಿತ್ತ ಮಗ? ಇಲ್ರಿ, ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅದಿದ್ದು ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್. ಯಾವ ಕೇಸ್? ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕೇಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಅವು. ಗೋಲಮಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಡೆದ್ರಿ? ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನೋಡ್ದಾರ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಅವ್ರು? ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೊಕ್ಕ ದೇವರ ಏನಿಲ್ರಿ. ಅಕ್ಕಿ ಜೋಡಿ ಇರ್ತಿದ್ರಿ. ಮೊದಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡೆದಿದ್ರಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಲಾಗ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕುನಿಂದ. ಅದು ಬೇಲ್ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಮ ತಾನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಕ್ಕಿ. ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವನಿಗೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಡ ಇಕ್ಕಿ ಬರ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಡ ಅವ ಯಾರ್ದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅವ. ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು? ಏನಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುದ್ರಿ. ಹೊಸಾದದು ರೊಕ್ಕ ತಕ್ಕೊಡುದು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲ್ಸ ರೀ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರಂತೀರಿ? ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರಂತೀರಿ? ಇದು 4 ಮಂದಿ ಅವ್ರು ಮನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಣ್ಮಗಳ. ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು? ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನನ್ಗೆ. ತಯಬ ನಾವ್ ಒಬ್ಬ ಅದಾನ್ರಿ, ಅವ ಆಟೋ ನಡೆಸ್ತಾನ್ರಿ. ಇಬ್ರು ಹಾಜರಾಗ್ಯಾರ. ಇಬ್ರು ಕಡ್ಸ್ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಕಡ್ಸ್ಯಾರ್ರಿ. ನಮ್ ಮಗ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಮಗ ಆಗ್ಬ್ಯಾಡ್ದ್ರಿ ಹಂಗ. ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ಬ್ಯಾಡ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಬಿಲಾ ಇನಾಮ್ದಾರ್. 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿತ್ತು. ಗಂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು. ನಾ ಇಬ್ರು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರ ನಾ ಇನ್ನು ಏನ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಲ್ರಿ ಇವನಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿದ್ದು. ನಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡೇ ಇಲ್ರಿ, ಯಾವತ್ತು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೋ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರ? ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ಸತ್ತಿದ್ದ ಇವತ್ತೇ ನೋಡ್ರಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ರಿ? ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನ ರಾತ್ರಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಏನೋ ಕೇಳಿ? ಏನೇ ಸೌಂಡ್ ಚಂದ ಇದ್ರ? ಅಗ್ದಿ ಚಂದ ಇದ್ರು. ನಿನ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗ? ನಿನ್ನೆ ನಾ ಅಟೆಂಡ್ ನೋಡಿಲ್ರಿ. ಇವ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ಲು, ಅವ್ರ ಗಂಡ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಏನ್ರಿ ಹೆಸರು? ಹೆಸರು ನನ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತ್ತೊಂದ್ರಿ ಸಮೀರ್. ಸತ್ತೋನ್ ಹೆಸರು ಸಮೀರ್ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಜಂಡಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಐತ್ರಿ ಅವ್ನು. ಮನಿ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹೋಗಿದ್ದ? ಬಂದ್ ಹೋಗಿದ್ದ. ಏನಿದ್ರ ನಮ್ಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿಲ್ರಿ. ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ನಾವು, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟೇವಿ ನಾವು. ಇವ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದ ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಇವ್ರೇ ಅಂತಾನ ನಿಮ್ದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇರೆದವರು ಇವ್ರು ಬೇರೆ? ಹಾ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ. ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನೀವು? ಹಾ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬೇರೆ? ಹಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೇರೆ. ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕತ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ ಆಕಿ ತಂಗಿ. ನೀವು ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಅವ್ರು? ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವ್ರು? ಹಾ ಎಷ್ಟ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈಕಿ ತಂಗಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನ ಸರ್? ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಅಲ್ಲ ಈ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ಆರಿಫ್ 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 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಪತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮೀರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಅವ್ರೇನ ಯಾವ ಬರ್ತಿದ್ದೋ ಯಾವ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಪತಿ ಅಂತಲ್ಲ? ಏನು ಈಗ ನಿನ್ನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಗಿಂಡ್ ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಅಗ್ದಿ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಗ್ಳಿನವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಸರ್? ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಜರಾಗ್ಯಾರ. ಹಾಜರಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ತಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಘಟನಾ ಆಗೋದು ಗಡಿರು ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಜು ಬಾಜು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಜರಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡಿದಾರ? ಯಾರು ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಇರೋದು ಬಾಜು ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ದ? ಹಾ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೊಡೆದ್ರತ್ರಿ, ಗಂಡ ಕುರ್ಸಿ ಹೊಡೆದ್ರತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿ ಬಂದೈತಿ. ರಾತ್ರಿ 11 10 ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಭಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಭಯ ಅನಿಸಿದೆ ಸರ್. ಹೆಣ್ಣಾಡು ಓನ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ್ ಘಟನೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಭಯ ಅನ್ಸುದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಭಯ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಭಯ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಬ್ಬೀರ್ ಸರ್. ಏನಾಗಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಯಾರಾದ್ರ ಒಂದ್ 5 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. 5 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡಿರ್ತದ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಬ್ಬೀರ್ ಸರ್.